सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप शुरू कर जा रहे हैं जी के का सैट नंबर 13। ये सैट चल रहे हैं पुत्रों, ये तो एंड तक चलणगे जो तक थोड़ा पेपर कंप्लीट नहीं होंदा। ठीक है, चलते रहने कि एक दिन बाद 2 दिन बाद सैट मिलता रहूगा। ठीक है जी, स्टैटिक जी के जी इंपोर्टेंट प्रैशन आए हुए हैं। ठीक है, वो सारे कुछ ये कवर करता रहो जिन्हें पेपर के आने 400 होंगे है। ठीक है जी, दूसरी गल कंप्यूटर का लैक्चर भाई मैं पा चुकिया। इस तो पहला थोड़ा लिखा होएगा वो जेल वार्ड के पेपर के कि भाई मोबाइल फोन वर्किंग वाला। ठीक है, तो वो करवाता उन्हें MCQ करवाते हो, MCQ 25 के MCQ वो कर लियो। इस तो बाद जुलाई के करंट फिर भी कंप्लीट करवा दे। दूसरा सैट में पाता जुलाई का, जो बच्चे नहीं देखा वो देख लो। ठीक है जी, तो दूसरी गल वीडियो को बाद लाइक कर दो, शेयर तो अपना चैनल थले सबसक्राइब का बटन आता होगा वो ओके करके सबसक्राइब कर लो चैनल, जिन्हें कोई भी अपनी आने वाली वीडियो तुहाडे कोल आ जा करूगी। ओके जी, इस तो बाद अज आप गल कर रहे हैं सैट नंबर 13 की। ये की गल करिए जी, स्टैटिक जी के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हल करा। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन सी? लोधी वंश का संस्थापक कौन सी दसो भाई। लोधी वंश को किसने बसाया सी, या लोधी वंश की नींह किसने रखी सी? कहते बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, आलम शाह लोधी। इसको सारा कुछ करवाया होया मैं। ठीक है, देखो ਇਹਦਾ आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोधी वंश का जो संस्थापक से ਜਾਂ जी नींह पत्थर रखा सी लोधी वंश का, वो रखा सी अपने बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी तो बाद अगला शासक किहड़ा बनया सी? सब तो पहला बहलोल लोधी बनया सी, जिहड़ी लोधी वंश की नींह रखी सी। इस तो बाद बन गया सी अपना सिकंदर लोधी। तो एंड ते जिहड़ा सब तो अखीरला गा, ठीक है, सब तो अखीरला किहड़ा गा, वो हैगा सी इब्राहिम लोधी। ये गल याद रखनी है। ठीक है, इब्राहिम लोधी नूं हरा के ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींह रखी सी, गल याद रखनी है। ओके जी, तो यदा आंसर हैगा सब तो पहला पुछ लिया जेकर लोधी वंश का संस्थापक वो तो है बहलोल लोधी। जेकर विचकारला पुछ लिया वो है सिकंदर लोधी। जे पुछ लिया अंतिम लोधी वंश का शासक किहड़ा सी, वो है इब्राहिम लोधी। तां करके 1526 ईस्वी के विच, ठीक है, जी लड़ाई हुई सी बाबर तो इब्राहिम लोधी की। ठीक है, वो बाबर ने जित प्राप्त करके लोधी वंश को खत्म करता सी, मुगल साम्राज्य की नींह रखती सी। ये गल याद रखनी है भाई। इस तो बाद अगला प्रश्न कहते भारत का सब तो बड़ा किला किहड़ा है? किले को इंग्लिश के आप कहते हैं फोर्ट। भारत का सब तो बड़ा किला किहड़ा गा? कहते कुंभलगढ़ फोर्ट, सांडी बरवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का किला, तो कलानेर फोर्ट। तो भाई यदा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ का जोड़ा किला गा, ये सब तो बड़ा किला अपने भारत का। तो यह कित्थे स्थित है? राजस्थान दे विच। ओके ओके जी, इस तो बाद चलते आप अगले ते। ਇਹਦਾ आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर सी। इस तो बाद अगला कहते अशोका के जो शिलालेख हैं, अशोका के शिलालेख होंगे पुराने टाइमों के पत्थरों के उत्ते लिखी भी होंगी सी भाषा, उन्होंने शिलालेख कह देंगे है। जो अशोक के शिलालेख है जिन्हों तो कलिंगा का युद्ध, जी कलिंगा का युद्ध होया सी, ठीक है, ये युद्ध तो बाद जी अशोक से जोड़ा उन्हें जी युद्ध नीति से बिल्कुल त्यागती सी, क्योंकि ये बहुत सारा खून बहा सी, तां करके उन्होंने मतलब बहुत एक आए मतलब वो मन के मन पसीज गया वह कि एडी जंग के किन्ने साल तो किन्ने महीने का धरती तो खून ही सुक्या सी। एडी तगड़ी कलिंगा की युद्ध होया सी, तां करके उसने इस तो बाद युद्ध प्रणाली को त्यागता सी। किहड़े युद्ध तो बाद? कलिंगा के युद्ध तो बाद। कहते अशोक ने किहड़ा शिलालेख है जिसे कलिंगा के युद्ध बारे दस्सिया गया है? ये कहते 13वां, 14वां, 15वां, 12वां। तो यह आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख के जोड़ा अशोक के कलिंगा युद्ध के बारे दस्सिया होया भाई जी। ओके जी, हुण आ गया आप अगले ते। हाँ, कई बार एक प्रश्न होर भी पूछ लेते हैं, कहते जो शिलालेख लिखा होया अशोक का, किहड़ी भाषा के लिखा हुआ? वैसे तो 4 भाषावां के लिखा होया, पर पेपर के 2 भाषावां ज़्यादातर पूछे जाणगियां। एक तो बराबरी के भी लिखा होया तो खारूसती के भी लिखा होया। ठीक है, जे दोनों लैंगुएज नहीं है, जे कि तुसें पाली लैंगुएज पई है तो पाली भी लिखा आ सकता होंदा गा। ये मतलब थोड़ा जिहा कॉन्ट्रोवर्सी वाला प्रश्न हैगा। ठीक है, तो जे कट्ठा भी आल ऑफ अबव भी पिया तो इदां दा आल ऑफ अबव भी आप ला सकते हैं। ओके जी, इस तो बाद शहीद ए आजम किसनूं कहा जाता है? शहीद ए आजम किसनूं कहा जाता है? यह बच्चों का प्रश्न है, हरेक बंदे नूं पता होगा। शहीद ए आजम किसनूं कहा जाता गा? भगत सिंह नूं कहा जाता गा, याद रखनी है। भगत सिंह के चाचा जी का की नाम सी? अजीत सिंह। ओके जी, इस तो बाद
ਕਹਿੰਦੇ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1858 ਦੀ, ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਇਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ 1940 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WWW ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ W ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ W ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੋਰਮ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਰਮ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ W ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰਵ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦਮੋਦਰ। ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਸੀ ਨਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਮੋਦਰ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਨਸੂਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹ ਹੁੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਵ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸੀ ਨੂੰ। ਸੌਰਵ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸੌਰਵ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਕੋਕ ਥਰੋਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੋਕ ਥਰੋਨ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੀਕੋਕ ਥਰੋਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਪੀਕੋਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪੀਕੋਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਥਰੋਨ ਨੂੰ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੀਬਤ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੀਬਤ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ਅਤੇ RBI ਦੇ 4 ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ RBI ਦੀ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ POP, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਪਸਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਰੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈਟ ਫੋਸਫਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਫੰਕ ਨੇ, ਲੈਂਸਟੀਨਰ ਨੇ, ਜੌਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਕਮੋਹਨ ਸਿਲਵਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ
ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਸੀ ਲੈਂਡ ਸਟੀਨਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ 4 ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਓ। ਜਿਹੜਾ ਓ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬਦਾਤਾ, ਸਰਬਦਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, 4 ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ ਇਹ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 2 ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਸ਼ੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ। ਸ਼ੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧ, ਸ਼ੱਕਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਮੰਗਲ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਅਰੁਣ, ਵਰੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੂਟੋ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਪਲੂਟੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਤੇ 9 ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਬੋੜੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਟੋ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੋਂ, ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਰੋਮ, ਰੈਮ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿ ਨਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ 2 ਮੈਮਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰੈਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰੋਮ। ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਹੈ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਰੈਮ। ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਰੈਮ ਅਤੇ ਡੀ ਰੈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ। 5 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਾਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਤਣਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲੀਫ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 91% ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਸ। ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿ ਮਿਥੇਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ 91% ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਾਰ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ? ਕਿ 10, 11, 17 ਕਿ 18। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ 17। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਵੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੀਲ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਦੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, MK ਗਾਂਧੀ ਕਿ ਨਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਨੇ? ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੇ 300 ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਗੀਚਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਰਲ ਕੇ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਸਰ ਜੌਨ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ INC ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੈ? INC ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਮੁਸਲਿਮ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬਦਰੁਦੀਨ ਤਾਇਬ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ INC ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਰਹੇ ਜਾਰਜ ਜੂਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ BC ਬੈਨਰਜੀ। ਸਾਂਚੀ ਦੇ ਸਤੂਪ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ ਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਯਾਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹਦਾ? ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, B ਨੂੰ, C ਨੂੰ ਕਿ D ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਮੂਲ ਹੈਨੀਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਮ ਰੈਡੀ, APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, BB ਗਿਰੀ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਭਾਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਪਥ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਚਿਆ ਗਾਂ ਡਾਂਸ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਕਚਿਆ ਗਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਰਾਈਪ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਲੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, ਕਿਹੜੀ? ਇਥੀਲੀਨ। ਇਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਸ ਕੁਰਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਫੁੱਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਜਿਹੜਾ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ 2 ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ 2 ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ? A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਲੋਥਲ ਵੱਲ। ਲੋਥਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਥਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਆ ਉਹ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਘੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਨਸਪਤੀ ਘੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਮੀਰਾ ਚੌਹਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ? ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਐਪਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ। ਹੰਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਪੀ ਹੈ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਪੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਬਈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ ਟੋਕੀਓ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ, ਕੌਸੰਬੀ, ਪਾਵਾਪੁਰੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਆਖਣਗੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 30 ਅਕਤੂਬਰ, 12 ਜੈਨ, 22 ਜੁਲਾਈ, 1 ਅਗਸਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ?
31 ਦੇ ਮਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਨੌਜ, ਅਜਮੇਰ, ਅਵਧ ਕਿ ਦਿੱਲੀ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਜਮੇਰ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਅਜਮੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯੂਪੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਫਿਲਿੱਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫਿਲਿੱਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੌਣ? ਸਿਕੰਦਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਪੁੱਤਰੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 50 ਦੇ 50 MCQ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ।